अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़ वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल इस वेले साडी 50ਵੀਂ मजलिस है। इस तो पहले 49 मजलिसां साडियां होईयां और इन्हां 49 मजलिसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके सूरा यूसुफ तक मुकम्मल पढ़िया वा। यानी सूरा यूसुफ की आखिरी आयत आयत नंबर 111 तक पढ़िया। हुण ये अज साडी 50ਵੀਂ मजलिस है ते ये 50 नंबर मजलिस जिहड़ी है ना, इहदे विच असी इंशाअल्लाह सूरा राद जिहड़ी है ये पढ़ांगे और ये सूरा राद दी पहली आयत है जिहड़ी मैं इस वेले तलावत भी कीती है। सूरा राद जिहड़ी है इहदे बारे विच ये समझ लो कि वैसे इत्थे भी लिखिया कि ये मदनी सूरत है। उपर जिहड़ा लिखिया हुंदा ना कुरान करीम दे, उत्थे भी ਇਹਦਾ नजूल ਦੇ हवाले नाल भी मैनू मदनी सूरत करार दिता, लेकिन ਇਹਦੇ बारे च ज़्यादातर आरा यह है कि ये मदनी नहीं हैगी, ये मक्की आ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ आयतां ना वो भी तुसी देखोगे सूरा इनाम दे नाल मिलदियां जुलदियां वा। बहरहाल जिहड़ा ना वो बाकी तो फिर अल्लाह ही जानदा, लेकिन ये महसूस है तो इदां ही हुंदी है वी मक्के च नाज़िल हुई है। सूरा इनाम दे नाल इहदियां आयतां जिहड़ियां वो जिद्दां दा मजमून उदां दा उसे तरह दा ही तकरीबन मजमून इहदे विच बयान हो रहा। बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ते अगर ये मक्की है तो फिर ज़ाहिर बात है कि फिर वो आखिरी 4 साल जिहड़े आ उन्हां दे विच ही इहदा नजूल है। और अलबत्ता यह है कि अगर मदनी है तो फिर भी इहदा कोई नजूल का कोई एडा एग्जैक्ट पता नहीं लगता। बस हुण इहदा हुण असीं जिहड़ा ना वो आगाज़ करदे हां। ते फरमाया अलिफ लाम मीम रा, ये है हरूफ मुक़त्तात और ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूरा बकरा दे तो ये शुरू होया, कई सूरतां दे आगाज़ दे चाहुंदे आ। ठीक है ना, इन्हां नूं इसे तरह ही पढ़ लिया जांदा। अगे फरमाया तिल का आयातुल किताब, ए एक अजीम किताब दियां आयतां वां। अजीम किताब कुरान हकीम, यानी जिदा असी असल च अजमत कुरान बयान हो रही है ना, एक एवें हारी सारी दी गल ना समझियो। ये कुरान दियां आयतां वां, एक अजीम किताब दियां आयतां वां। बल्कि अगे अगे लै जाओ तो
अजीम हस्ती अल्लाह दियां गल्लां वा। वल्लज़ी उनज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक, और उस ओ हस्ती जिन्हें नाज़ल कीता तुहाडी वल, ओ तुहाडा रब सच्चा रब, या जो उन्हें नाज़ल कीता वो बिल्कुल जिहड़ा ना वो हक है, सच है। तुहाडे रब ने तुहाडे वल जो कुछ नाज़ल कीता वो हक है, सच है। ये आयतां हक है, सच है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जिहड़े आ ना उन्हां नूं ਇਹ ਸਮਝ नहीं आउंदी, ਉਹ इस वास्ते ਇਹ नहीं ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਤੇ ਬਾਤਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावात बिग़ैर अमदिन तरौनहा, अल्लाह वो ज़ात है जिन्हें आसमान बनाए बगैर किसे सतूना दो, यानी कालम होंदे आ ना सतून, पिलर जिन्हां नूं कहंदे आ, बगैर ਉਹਦੇ ਤੋਂ खड़े ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र भी आ रहा कि कोई पिलर नहीं है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर ਉਹਨੇ अर्श ਦੀ तरफ ਉਹ मुतवज्जे होया। वसखर शम्स वल कमर, और फिर ਉਹਨੇ चंद और सूरज ਜਿਹੜਾ और चंद ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੁਸਖਰ ਕੀਤਾ यानी ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲਨ ਯਜਰੀ ਲ ਅਜਲ ਮੁਸੰਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰਾ ਵਕਤ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਮੁਕਰਰਾ ਮਿਆਦ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ। ਯੁਦੱਬਿਰੁਲ ਅਮਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम यूक़िनून, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਫਸੀਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਫਿਰ ਉਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वह अल्लाज़ी मद्दल अर्द, ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। वजाल फिया रवासिया व अनहारा, और फिर ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਹਾੜ और ਨਹਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਿਆ ਚਲਾਤੇ। वमिन कुल्ल समरात जअल फीहा ज़ौजैन इस्नैन, और हर तरह ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੀਦ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਫਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤਲਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਾਲਟਾ, ਕਿੰਨੂ, ਅੰਬ, ਉਹ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਖੱਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। फरमाया युग़श लैलन नहार, और रात ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून, बेशक इन्हां सब चीज़ां दे विच निशानियां उन्हां लोकां वास्ते ਜਿਹੜੇ तफक्कर कर लैन, गौर फिक्र कर लैन। उन्हां विच मार्फत रब दियां निशानियां। वफिल अर्द किताउम मुतजाविरात, और जमीन दे विच ऐसे ऐसे टुकड़े आ जिद्दां असीं कहने पलाट है, नाल नाल खेत है ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਹਿਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜन्नातुन मिन अनाब, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਹੈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ। वज़रउन, और किसी जगह ते खेती है। व नखीलुन सिनवान, और किसी जगह दे उत्ते खजूर दे दरख्त है सिनवान, जिन्हां दा मुੱਢ एक होवे ते उत्तों दरख्त दो दो ते भी हुंदे आ, ज़्यादा भी हुंदे आ। व गैर सिनवान, और इदां दे भी हैगे आ ਜਿਹੜੇ उत्ते भी एक ही है, मुੱਢ भी एक ही है, यानी ऐसा ऐसा दरख्त ਉੱਪਰ भी एक ही जा रहा। खजूर दे आम तौर ते इदां हुंदे आ जिद्दां कमाद या गन्ना हुंदा ना, मुੱਢ एक आ, कई सारे गन्ने उगे हुंदे आ। इसे तरह खजूर दे भी कई सारे दरख्त हो जाते आ, ते बाज़ जिहड़े आ ओह सिंगल ही हुंदे आ। जिस तरह अंब जिहड़ा अंब दा दरख्त जिहड़ा ओह सिंगल ही हुंदा। शाज किते भावें दो हो भी सकदा, लेकिन बहरहाल आम तौर पर सिंगल ही हुंदा। फरमाया सिंगल भी है। युस्का बिमाए वाहिद, सब नूं इक्को जिहा पानी लगदा, यानी वो सब नूं पानी इक्को जिहा लगदा, लेकिन जो उस पानी तो पैदा हुंदा वो मुख्तलिफ है। कोई लंबे कद दा दरख्त है, कोई छोटे कद दा दरख्त है, किसी दा फल किस तरह दा, किसी दा फल किस तरह दा। व नुफज़्ज़िलु बाज़हा अला बाज़िन फिल उकुल, और असीं बाज़ नूं बाज़ दे उत्ते फजीलत भी दित्ती हुई है। कई एतबार नाल फजीलत दित्ती हुंदी है। देखो ना, एक पौधा जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बेल कहने आ, ਉਹ खड़ा नहीं हो सकता। और एक ਅਸੀਂ दरख्त कहने आ, ਉਹ दरख्त ਜਿਹੜਾ ਉਹ खड़ा ਹੋਏਗਾ बेल ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ फैल नहीं सकता ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ बेल लेटी ਹੁੰਦੀ है। हाँ, वो हर एक इसे तरह हर चीज़ का जायका। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन याकिलून, बेशक इहदे विच निशानियां उन्हां सब दे वास्ते जिहड़ा अकल तो कम लैन। व इन ताजब, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुहानू अजीब लगे तो फ़अजबुन कौलुहुम, ते अजीब गल उन्हां दी है। किन्हां दी? ये जेड़े मुशरिकीन मक्का मुखालफ है, इन्हां दा की कहना। एक इन्हां दी केड़ी गल अजीब है? आइज़ा कुन्ना तुराबन, क्या जिस वेले असी हो जावांगे मिट्टी, व इन्ना लफी खलकन जदीद, सानू नवी खलक तखलीक दे दी जाएगी। यानी अल्लाह ताला ये फरमांदा कुरान च कि जदों तुसी मर के मिट्टी खत्म हो जाओगे तुहानू दोबारा पैदा किया जाएगा। वो कहंदे ये गल जिहड़ी है ना, अल्लाह कहंदा भी ये पुछदे आ, आइज़ा कुन्ना, क्या जिस वेले असी मर जावांगे तो तुरा मिट्टी हो जाएंगे फिर सानू पैदा कर दिता जाएगा हैं? यानी ये की गल हुई, ये किदां होएगा? ते अल्लाह कहंदा तुहानू ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दियां ये गल्लां जिहड़ियां इदां दी गल जिहड़ी उहदे ते ताज्जुब करना चाहिदा है, जदों कि अपनी अखां दे सामने कई कुछ पैदा हुंदा देख रहे आ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ खेतियां दी दरख्तां दी मिसाल दी है, फरमाया ये
ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਲਾਇਕ ਅਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਬਿਰੱਬਿਹਿਮ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਲਾਇਕ ਅਲ ਅਗਲਾਲ ਫੀ ਅਨਾਕਿਹਿਮ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਖਲੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਲਾਇਕ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵਯਸਤਾਜਿਲੂਨਕ ਬਿਸਸਯਿਆਤ ਕਬਲ ਅਲ ਹਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬੁਰਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਛਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਰਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਖੈਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਹੈਂ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਜ਼ਾਬ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਆਓ, ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮੁਲ ਮਸੂਲਾਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾ ਇਨ ਰੱਬਕ ਲਜ਼ੂ ਮਗਫਿਰਤਿਨ ਲਿन्नास ਅਲਾ ਜ਼ੁਲਮਿਹਿਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾ ਇਨ ਰੱਬਕ ਲਸ਼ਦੀਦੁਲ ਇਕਾਬ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਗਫਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦਿੰਦਾ। व यकूल लदीन कफरू, और कहते हैं काफर, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बे, क्यों नाज़ल नहीं होई इन्हां ते कोई निशानी इन्हां दे रब वालों। निशानी तो मुराद वो कहते सी मौजदा, यानी मौजदा जिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया, इदां दा मौजदा पिछे मैं तफसीलन दस चुकिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले ते जिहड़ा मौजदा दिता, यानी ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ या उस मुकाम ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੌਜਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ यानी ਮੌਜਜ਼ਾ ਅਸਲਨ रसूल दे वैसे तो बहुत सारे मौजूदे है ना, हर रसूल दे ही बहुत मौजूदे आ, मगर इत्थे जेड़े मौजूदे की गल हो रही है ना, वो है जेड़ा ऐलान करके, जिदा चैलेंज करके कोई काम किया जावे। जिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या, जदों फिरौन ने कहा भी तेरे को की निशानी है, तो उन्होंने कहा मेरे को आ निशानी है, ए लाठी। और फिर लाठी का मुकाबला किया फिरौन ने जादूगर सदा के, तो फिर हार गया। ठीक है ना, इदां दी निशानी, इदां दा मौजज़ा, जिथे आजज हो जाइए, जिथे बेबस हो जाइए। और बाकी मौजज़े जेड़े है ना, जेड़े आम तौर ते देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज ते गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मक्के वाले नूं सद्या नहीं, ऐलान नहीं करवाया कि अज मैं महराज ते जाना तो तुसीं आ जाओ, ये मेरा मौजज़ा वा। ठीक है ना, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे होर मौजज़े आ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पत्थर भी सलाम करदे सी, पर आपने कदी ये नहीं ऐलान करवाया सी आ जाओ मैं तुहानूं मौजज़ा दिखावां, मैनूं पत्थर सलाम कर दे, इदां नहीं। ये जिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया ना, इदां पेश किया कुरान। सूरा बनी इसराइल से फरमाया, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिहाज़िल
अला यातू बेमिस्ल हादल कुरान ला यातूना बेमिस्लिही वलो कान बादहुम लिबादिन ज़हीरा। ये इस कुरान वर्गा कुरान नहीं लिया सकते। फिर सूरा हूद दे च फरमाया ये वर्गियां 10 सूरतां बना लो। फिर सूरा यूनस आई ਉਹਦੇ ਚ फरमाया ये वर्गी एक सूरत बना लो। फिर सूरा बकरा च फरमाया एक सूरत बना लो। और इतों तक फरमाया ये तुसी कर नहीं सकते वा इलम तफालू व लन तफालू, और तुहाडे को हो ही नहीं सकता, तुसी इन्नी जोगे ही नहीं। ए चैलेंज बहरहाल ये मैं पिछे भी तफसील ना दसिया कि यह एक जिंदा मौजूदा है। ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੀਏ, ਪਰ ਪਕੜਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੁਖ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम दी लाठी सिर्फ सप उदों बनती सी जदों मूसा अलैहिस्सलाम बनाते सी, किसी होर दे बनाया नहीं बनती सी। ये कुरान जिहड़ा है जिंदा मौजूदा, ये जिहड़ा भी इहनूं फड़ लै ओहदे कोलों ये मौजूदा जाहिर होएगा जिहड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जाहिर होया। वो की है? अल्लाह दे दीन दी किबरियाई। फरमाया कहते आ लौला उनदिला अलैहि आयतुम मिन रब्बि, क्यों कोई आयत मौजूदा नहीं इन्हां को दे कोल इन्हां दे रब वालों आया। इन्नमा अंता मुंज़िर, अल्लाह कहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड्डो जिद्दां दे मौजे मंगदे आ ना, यानी कुरान दा मौजा तो दिता है, हुण होर मंगदे आ जिद्दां मूसा अलैहिस्सलाम दा या ईसा अलैहिस्सलाम दा सी। ते फरमाया इन्नमा अंता मुंज़िर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा काम ये नहीं हैगा कि तुसीं हुण मौजज़े लभण लभ जाओ। वो सूरा इनाम च आउंदा ना कि फिर तुसीं किसी को सरंग लगा लो, फिर तुसीं आप आसमान ते चढ़ जाओ। यानी अल्लाह दा फैसला यह है कि नहीं बस गल मुक गई, असीं जिहड़ा मौजज़ा दिखाना सी दिखा दिता कुरान दी शक्ल च। ते लिहाजा तुसीं इस कुरान दे मुताबिक वार्निंग दिओ, आगाह करो कि ईमान लियाओ, वरना मैं नज़ीर बन के आया खतरे तो आगाह करने वास्ते। डुब जाओगे, मर जाओगे। वाले कुल कौमन हाद, और हर कौम की तरफ हदायत देने वाला भेजा गया। थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस असूल के मुताबिक आए। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा, और अल्लाह नूं मालूम है कि हर मादा जिहड़ी है ਉਹਦੇ पेट दे विच की है, यानी जदों हामला हुंदी है तो ਉਹਦੇ पेट च की है। वमा तगीजुल अरहाम वमा तज़दाद, और जेड़ा भी ਉਹ रहम यानी औरत दे पेट दे विच हुंदा ना जिहदे च बच्चा पालदा, और ਜਿਹੜੇ रहम छोटे हुंदे आ, मतलब जदों बच्चा पैदा हो जाता तो फिर वो छोटा हो जाता है, जिस वेले बच्चा पैदा होना होंदा तो वड्डा हो जाता। ज़ाहिर है वो बच्चे की वजह तो वड्डा होंदा ना। तो फरमाया कि जेड़े छोटे हुंदे आ और जेड़े वधदे आ वो उसे दे हुक्म दे नाल ही वधदे आ ते उसे दे हुक्म दे नाल ही हुंदे आ। और कुल्लो शैइन इंदहु बेमिकदार, और सब कुछ जो हुंदा ना वो एक तयशुदा पैमाने दे मुताबिक या मिकदार दे मुताबिक हुंदा है, वादा या घटदा। आलिमुल गैब व शहादा, और वो जानन वाला वा गैब दा भी और हाज़र दा भी, जो सामने आ उहदा भी जानन वाला, जो छुपया उहदा भी जानन वाला। अल कबीरुल मुतआल, बहुत बड़ा बहुत बुलंद मरतबे वाला, सब तो वड्डा बुलंद मरतबे वाला। सवाउ मिनकुम, बराबर है तुहाडे वास्ते, मन असर अल कौल,
ਜੋ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ, व ਮਨ ਜਹਰਾ ਬਹੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਔਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਵੀ। ਵਮਨ ਹੁਆ ਮੁਸਤਖਫਿਮ ਬਿਲਲੈਲ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਸਾਰਿਬੁਮ ਬਿਨ ਨਹਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਹੂ ਮੁਅੱਕਿਬਾਤੁਮ ਮਿਨ ਬੈਨ ਯਦੈਹਿ व ਮਿਨ ਖਲਫਿhi, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਹਫਜ਼ੂਨਹੁ ਮਿਨ ਅਮਰਿल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਗਯਿਰੂ ਮਾ ਬਿਕੌਮਿਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਦੀ 61 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੂਰਾ ਰਾਤ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, 61 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਹੱਤਾ ਯੁਗਯਿਰੂ ਮਾ ਬਿਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਬਦਲਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੁਰੇ ਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਕਰਾਰ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਰਾਰ ਪਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ, ਯਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਅਜ਼ਕੁਰੂ ਨਿਅਮਤੀ ਅੱਲਤੀ ਅਨਅਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਐ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇਨਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਵਾਨੀ ਫੱਦਲਤੁਕੁਮ ਅਲਲ ਆਲਮੀਨ, ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜ਼ੁਰਿਬਤ ਅਲੈਹਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਲਤੁ ਵਲ ਮਸਕਨਤੁ ਵਬਾਉ ਬਿਗਜ਼ਬਿਨ ਮਿਨੱਲਾਹ, ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਫਹਿਮ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਮਾ ਯਾਤੀ ਅੰਨਕੁਮ ਮਿੰਨੀ ਹੁਦਾ ਫਮਨ ਤਾਬਿਆ ਹੁਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾ ਖੌਫਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਤੇ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਨਮਰੂਦ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਰੂਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਵਤ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਵਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਮਗਰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤਾਬੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਇਦੂ ਲਹੁਮ ਮਸਤਤਾਅਤੁਮ ਮਿਨ ਕੁव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ
ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਬਣਨਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ, ਤੋਪਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਹੈਂ। ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕ व नुक़द्दिसु लक ਹੈਂ। ਇਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੂਜ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਨਫਲਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਰੂਜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰੂਜ ਦੇਗਾ। ਵਇਜ਼ਾ ਅਰਾਦ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਕੌਮਿਨ ਸੂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਲਾ ਮੁਰੱਦਾ ਲਹੂ, ਫਲਾ ਮੁਰੱਦਾ ਲਹੂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਵਮਾ ਲਹੁਮ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹੀ ਮਿਨ ਵਾਲ, ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾ ਲਹੁਮ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹੀ ਮਿਨ ਵਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਯੁਰੀਕੁਮੁਲ ਬਰਕ ਖੌਫਨ व ਤਮਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੌਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜ਼ਾਲਾ ਬਾਰੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਓਲੇ, ਜ਼ਾਲਾ ਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਾ ਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਲਾ ਬਾਰੀ ਹੈਂ, ਇਹ ਆਸਮਾਨੀ ਬਰਫ਼ ਹੈਂ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈਂ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਓਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, और ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਬੱਦਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਯੁਸੱਬਿਹੁ ਰਾਅਦੁ ਬਿਹਮਦਿਹੀ, ਔਰ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਰਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਔਰ ਹਮਦ ਉਹ ਗਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਹਾਲੀ, ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਆ। ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਲ ਮਲਾਇਕਾ ਮਿਨ ਖੀਫਤਿਹੀ, ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਡਰ ਵਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੌਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਜਜ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾ ਯੁਰਸਲੁ ਸਵਾਇਕ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਗਰਜਦੀਆਂ ਵਾ, ਫਯੁਸੀਬ ਬਿਹਾ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵਹਮ ਯੁਜਾਦਿਲੂਨ ਫਿल्लाह, ਇਹ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾ। ਵਹੁਵ ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਮਿਹਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਪਕੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਕੜ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਲਹੂ ਦਾਵਤੁਲ ਹਕ, ਔਰ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵੱਲਦੀਨਾ ਯਦੂਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨਿhi, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸरों को ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ को ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ को ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ को ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ को ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਸਤਜੀਬੂਨਾ ਲਹੁਮ ਬਿਸ਼ੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਸਤਜੀਬੂਨਾ ਲਹੁਮ ਬਿਸ਼ੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਲਾ ਕਬਾਸਤ ਕਫੈਹ ਇਲਲ ਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ ਤਲਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੁੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ, ਦੋ ਬੁੱਕ, ਤਿੰਨ ਬੁੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੱਥ ਪੁੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਹੈਂ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਚੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਚੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਲਾ ਕਬਾਸਤਨ ਕਫੈਹ ਇਲਲ ਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਰ ਹੱਥ ਪੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਚੀਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ, ਅੰਗੂਠੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਯਬ ਲੋਗਾ ਫਾ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਤੱਕ, ਵਮਾ ਹੁਆ ਬਾਲੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਮਾ ਦੁਆਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਇਲਾ ਫੀ ਦਲਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। ਵਲਿਲਾਹਿ ਯਸਜੁਦੁ ਮਨ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ ਤਵਮ ਵ ਕਰਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼
खुशी ना खुशी आसमाना जमीन दे विच जिहड़ी भी कोई चीज़ हैगी आ वो खुशी ना खुशी अल्लाह दे आगे झुकदी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ। फरमाया वज़िलालुहुम और उन्हां दे साए। वैसे तो साया हर चीज़ का ही हुंदा, मकान बनया होए उहदा चीज़ को हर चीज़ का साया हुंदा। बिलगुदुल वल आसाल और वो सुबह शाम भावें दरख्तां दे साए या भावें किसी होर चीज़ दे, वो सुबह शाम अल्लाह दे सामने उन्हां दी आजिज़ी या उन्हां दा सजदा किद्दां ज़ाहिर हो रहा कि ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਇਆ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਇਆ ਭੱਜ ਕੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਤ ਸਜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਓ। कुल मन मर रब्बु समावात वल अर्द। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं पुछो किहड़ा वा आसमाना जमीना दा रब। कुलिल्लाह, ये फिर इन्हां नूं कहो अल्लाह ही है। तुसीं भी अल्लाह नूं मानदे हो ना, अल्लाह ही आसमाना जमीना दा रब पालन वाला। कुल अफतखज़तुम मिन दूनिही औलिया, क्या तुसी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਲਾ ਯਮਲਿਕੂਨ ਲਿਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਨਫਅਨ ਵਲਾ ਦਰਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੇ ਦਊਗਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਲਾ ਯਮਲਿਕੂਨ ਲਿਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਨਫਅਨ ਵਲਾ ਦਰਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਲ ਹਲ ਯਸਤਵਿਲ ਆਮਾ ਵਲ ਬਸੀਰ। ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਅੰਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਮ ਹਲ ਤਸਤਵੀ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤ वन ਨੂਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਮ ਜਾਲੂ ਲਿਲਾਹ ਸ਼ੁਰਕਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਖਾਲਾਕੂ ਕਾ ਖਲਕ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਈ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਤਸ਼ਾਬਹਲ ਖਲਕੁ ਅਲੈਹਿਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਕੁਛ ਮਖਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਖਲੂਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਤਸ਼ਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਸ਼ਾਬਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਨੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਾਲ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਨਾ। ਕੁਲਿल्लाहु खालिकु कुल्लि शै,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਖਾਲਕ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਵਹਵਲ ਵਾਹਿਦੁਲ ਕਹਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਅੰਜ਼ਲ ਮਿਨ अस्समाए मा, ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਉਂਦਾ। ਫਸਾਲਤ ਔਦੀਅਤੁਮ ਬਿਕਦਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਜਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਹ ਤਾਮਾ ਸੈਲੋ ਜ਼ਾਬਾਦਰ ਰਾਬੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੱਗ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਖ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਝੱਗ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। व मिम्मा यूक़िदून अलैहि फिन्नार इब्तिगा हिलिया, और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਬਾਦੋਂ ਮਿਸਲੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੋਟ ਉਸ ਧਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲੋਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟ ਰਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੋਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕੱਖ ਕੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਮਾਦ ਪੀੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਬਾਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਂਦਾ, ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਯਦਰਿਬੁੱਲਾਹੁਲ ਹੱਕਾ ਵਲ ਬਾਤਿਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਹੈ ਆ, ਬਾਤਲ ਹੈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਝੱਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਤਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਝੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਤਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਝੱਗ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੱਕ ਦੇ। ਹੱਕ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਾ ਜ਼ਬਾਦੋ ਫਯਜ਼ਹਬੋ ਜਫਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੇਕੜੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵ ਅਮਾ ਮਨ ਯਨਫਉ ਨਾਸਾ ਵ ਅਮਾ ਮਾ ਯਨਫਉ ਨਾਸਾ ਫਯਮਕੁਸੁ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੱਗ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯਦਰਿਬੁੱਲਾਹੁਲ ਅਮਸਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਇਸਤਜਾਬੂ ਲਿਰੱਬਿਹਿਮੁਲ ਹੁਸਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਬੈਕ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਲਮ ਯਸਤਜੀਬੂ ਲਹੂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾ ਕੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਲਮ ਯਸਤਜੀਬੂ ਲਹੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਝੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਝੱਗ ਆ, ਖੋਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਝੱਗ ਛੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਅੰਨਾ ਲਹੁਮ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ ਜਮੀਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਵਾ ਮਿਸਲਾਹੂ ਮਾਹੂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਦੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਇਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਫੜੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੱਗ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕਲ ਕੀਤਾ, ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਅੱਲਾ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬਲਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸ ਜੁਰਮ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਝੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਲਫਤਦਊ ਬਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਉਹ ਏਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਫਤਦਊ ਬਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਭਰ ਕੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਉਲਾਇਕਾ ਲਹੁਮ ਸੂਅਲ ਹਿਸਾਬ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਦੀ ਕੰਮ, ਸੂਦ ਖਾਓ ਖੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ। ਵਾਹੁਮ ਜਹੰਨਮ। ਔਰ ਇਹ ਝੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਹੰਨਮ। ਵਬਿਅਸਲ ਮਿਹਾਦ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਠਿਕਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਹਿਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਕੂਲु ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।